بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ علینا علی اس وقت ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور اس کی بہو مرحا علی اسے نیوزی لینڈ کے معروف پارک میں گھما رہی تھی کہ اچانک مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ مرحا نے اپنی ساس کو وضو کروایا۔ جب دوران وضو مرحا علی اپنی ساس کے بنا کسی کراہت کے پاؤں دھو رہی تھی تو اچانک اسے اپنی پڑوسن اور بہترین دوست ایرا کی آواز سنائی دی، جو مقامی زبان کے انتہائی تحقیر آمیز لہجے اور الفاظ میں اس بڑھیا کو اولڈ ہوم چھوڑنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ مرحا علی نے انتہائی تحمل سے ایرا کی بات سننے کے بعد بہت ہی درشت لہجے میں ایرا کو آئندہ کسی بھی قسم کی بات چیت کرنے کے لیے ہم کلام ہونے سے منع کر دیا تھا اور اپنی بہترین دوست ایرا سے تعلق توڑ لیا۔ علینا علی نے ایرا اور اپنی بہو مرحا کے درمیان بنا کوئی مداخلت کیے چپ چاپ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے نماز شروع کر دی تھی۔ ایرا پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور وضو بنانے کے بعد مرحا نے بھی نماز شروع کر دی تھی۔ مرحا علی ساری نماز میں اپنی بہترین دوست کھو جانے کے دکھ میں روتی رہی تھی۔ دوسری طرف علینا علی نے اپنی نماز ادا کی اور مرحا کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب مرحا نماز پڑھ کر اپنے آپ کو سنبھال چکی تو علینا نے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا اور سسکیاں اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ مرحا اپنی ساس کے اس عمل سے پریشان ہو کر پوچھنے لگی، امی جان، میری کسی بات نے آپ کو دکھ دیا ہے؟ اور ساتھ ہی اپنی ساس کے ہاتھ چومنے لگی۔ دوسری طرف علینا نے اپنی بہو کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر کی طرف کیا اور ممتا کی لذت سے لبریز بوسہ اپنی بہو کے ماتھے پر ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے گھر لے چلو، گھر جا کر تمہیں ایک واقعہ سناؤں گی۔ مجھے امید ہے وہ واقعہ سننے کے بعد تمہارے دل میں موجود دوست کھونے کا ملال ختم ہو جائے گا۔ مرحا علی اپنی ساس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ گھر جا کر رات کھانے سے فارغ ہو کر مرحا علی کو ساس نے اپنے کمرے میں بلایا اور بتایا کہ آج سے 29 سال پہلے جب میری شادی تمہارے سسر سے ہوئی تھی تو شادی کے 1.5 ہفتہ بعد ہی میری ساس کو فالج اٹیک آ گیا تھا۔ میں خود ڈاکٹر تھی۔ میرے بہت سارے کولیگز کلاس فیلوز پورے پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ میرا شوہر نیوزی لینڈ میں سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی اور نہ تعلق واسطے کی کمی تھی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ نیوزی لینڈ کے ڈاکٹر سے بھی ہم نے مشورہ کیا۔ ہم نے دنیا کے بہترین تھراپسٹس کی بتائی گئی تھراپیز کروائیں، مگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی میری ساس اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہو سکی تو مجبوراً تھک ہار کر ہم اسے قدرت کا فیصلہ مان کر خاموش ہو گئے۔ میرا شوہر دن کے وقت اپنی ماں کی خدمت گزاری کرتا۔ میں چھٹی کے بعد گھر آ کر کھانا کھاتی اور ساس کی سیوا کرنے لگتی۔ ایک دن میری ساس نے مجھے روتے ہوئے پوچھا، بیٹا میں تم سے ایک التجا کروں تو غصہ نہیں کرو گی؟ وہ مجبوری بیٹے کو بتاتے ہوئے، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے نرمی سے اپنی ساس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ میری ماں ہیں، آپ حکم کریں۔ تو میری ساس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ مجھے کہا، میرا نماز پڑھنے کا بہت دل کرتا ہے، اگر مجھ پر احسان کر سکو تو مجھے پانی سے غسل دے کر وضو کروا دو۔ میں نے اپنی ساس کے آنسو پونچھے اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دینے کے بعد تازہ پانی سے انہیں غسل دیا اور وضو کروایا، خوشبو لگائی، ان کو سہارا دے کر بٹھایا اور خود ان کے پیچھے بیٹھ کر ان کو نماز پڑھنے میں مدد دینے لگی۔ نماز کے اختتام پر میری ساس نے سجدہ شکر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اپنے شوہر کی مدد سے اپنی ساس کو سجدے کی شکل میں بستر پر رکھا تو میری ساس مجھے دعائیں دیتے ہوئے رونے لگی۔ میرے شوہر کی چھٹی ختم ہو گئی تو اس نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے جاب چھوڑ کر پاکستان سیٹ ہونے کا پروگرام بنا لیا، مگر پھر میرے اور اپنی ماں کے کہنے پر نیوزی لینڈ چلا گیا۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت کرنے کی خاطر اپنی ملازمت سے سبکدوشی اختیار کر لی۔ میں نہ صرف 5 وقت کی فرض نمازیں بلکہ تہجد میں بھی اپنی ساس کو وضو کروا کر نماز پڑھنے میں مدد دیتی۔ میں سہارا بن کر ساس کو پکڑے رکھتی اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتی تو میں اپنی نماز پڑھ لیتی۔ اسی دوران میرے شوہر نے ہمارے ویزا پروسیس کے لیے پیپر جمع کروائے۔
हमारा वीज़ा निकल आया। मेरा शौहर हमें लेने पाकिस्तान आया हुआ था। नमाज असर का वक्त था। मैं अपनी सास को वुज़ू करवा रही थी कि मेरी बेहतरीन दोस्त और क्लास फेलो डॉक्टर शहर बानो मेरे घर मुझसे मिलने आ गई। मैं जो व्हील चेयर पर बिठाकर सास को लिए टॉयलेट से निकल रही थी, मुझे देखकर शहर बानो ने नाक मुँह चढ़ाई, मगर मैंने बिना शहर बानो के तासुरात पर तवज्जो दिए मुआज़रत करते हुए वापस टॉयलेट में आकर सफाई की और फिर सास को वुज़ू करवाने लगी। मैं इंतहाई नरमी और मोहब्बत से सास के आज़ा की सफाई कर रही थी। जब पाँव धोने लगी तो अचानक मुझे शहर बानो की हकारत भरी आवाज़ सुनाई दी कि इस बुढ़िया को इंजेक्शन देकर इससे जान छुड़ा क्यों नहीं लेती। शहर बानो की बात सुनकर मेरे हवास जाते रहे, जबकि मेरी सास अपनी बेबसी पर चुपचाप आंसू बहाने लगी। मैंने शहर बानो से चाय पानी का पूछा। उसने कहा कि मेरा तो अब तुम्हारे हाथों से लेकर कुछ खाने को दिल नहीं मानेगा। मैंने शहर बानो का जवाब सुनने के बाद इंतहाई तहम्मुल से उसे अपने घर से जाने और दोबारा कभी राब्ता ना करने के लिए कहा। थोड़ी देर तो शहर बानो मेरे अल्फाज का यकीन ही ना कर सकी और होंकों की तरह मुझे देखती रही, क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे चित्राल शहर की हाई क्लास से था। उससे इतने गर्म लहजे में बात करने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। जब मैंने उसे बाजू से हिलाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो चुपचाप निकल गई। मैंने सास को बिस्तर पर बिठाकर सहारा देकर नमाज पढ़ाई। मेरी सास नमाज पढ़ती रही और मैं अपनी बेहतरीन दोस्त को देने के दुख में आंसू बहाती रही। जब मेरी सास नमाज पढ़ चुकी, मुझे ढेरों दुआएं दी और मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। मैंने रोते हुए वुज़ू किया, रोते हुए नमाज पढ़ी। मेरी ज़िंदगी में पहला मौका था जब मुझे किसी दुख की वजह से भूख नहीं लगी थी, और वो दुख मेरी बेहतरीन दोस्त के खो जाने का था। जब मैंने रात को भी खाना ना खाया तो मेरे शौहर ने मुझसे वादा किया कि अगर मैं खाना खा लूँ तो मेरा शौहर मुझे एक ऐसा विर्द बताएगा जिससे मेरी दोस्त को देने का सारा मलाल जाता रहेगा। मैंने अपने शौहर की बात मानकर 2-4 नवाले जहर मार किए तो उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे कुरान पाक की ये आयत बमा तर्जुमा सुनाई। कुरान करीम के सूरह फुरकान में इरशाद होता है, जिसका तर्जुमा है, हाय मेरी बदबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। उसके बहकाए में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। इस आयत को सुनने के बाद ना सिर्फ मेरे दिल से अपनी बेहतरीन दोस्त, जो शायद कभी मेरी दोस्त थी ही नहीं, को खो देने का मलाल जाता रहा, बल्कि अपनी सास के मुंह से इस आयत की तफसीर और इससे मिलते जुलते वाक़यात सुनकर मेरा ईमान भी ताज़ा हो गया। मेरी सास मुझे खुश देकर मुतमईन हो गई और ज़िक्र खुदा करते हुए सो गई और सोते हुए ही अपने खाल के हकीकी से जा मिली। मेरी सास की कब्र पर मेरे शौहर ने खड़े होकर मुझे एक हदीस शरीफ का मफहूम बयान करते हुए कहा था कि जिस औरत का शौहर उससे राज़ी हो वो जन्नती है, और मैं अपनी माँ की कब्र पर खड़े होकर वादा करता हूँ कि मैं ता क़यामत तुझ पर राज़ी रहूँगा। इसके बाद मैं अपने शौहर के साथ न्यूजीलैंड आ गई। यहाँ मुझे न सिर्फ गायनी में स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिला, बल्कि न्यूजीलैंड के मशहूर मारूफ अस्पताल में गायनी हेड के ओहदे से रिटायर हुई। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियों और 1 बेटे से नवाजा। मेरी औलाद मेरी इंतहाई फर्मा बरदार रही। मेरे शौहर ने कभी मेरी बात नहीं टाली, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरत में बहू देकर मेरा ईमान और भी मजबूत कर दिया। मैंने अपनी दोस्त खो दी थी तो मुझे जो विर्द मिला था, मैं आज ये विर्द तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद दोस्त को खो देने का मलाल तेरे दिल से भी निकल जाएगा, तू भी खुशो खुर्रम रहेगी, तेरा भी अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत हो जाएगा। और याद रखना, जब तुम सीधे रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें कोई भटकाना चाह रहा हो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खैर खा क्यों ना हो, तुम कुरान पाक की इस आयत को याद करते हुए इस खैर खा को छोड़ देना, मगर राहे हिदायत को ना छोड़ना। मैं मिरहा अली आप लोगों को नसीहत करती हूँ कि इस एक आयत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप लोग भी अपने अमाल को दीन और शरीयत के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए सर अंजाम देंगे तो उम्र भर नहीं पछताएंगे। रोज़े महशर भी तुम्हें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और याद रखना, सास भी माँ ही होती